तो विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 तमारा गणितनु चैप्टर पहलू संख्या पद्धति अंदर आपणे गया विडियो लेक्चरनी अंदर क्रमिक विपुलदर्शितानी रीतथी कोईपण वास्तविक संख्या ने संख्या रेखा पर कई रीते दर्शावी एना विषे बात करी। कई रीते 10 पाछा 10 एटले के 10 क्रमिक में 10 100 1000 केवी रीते भाग पाड़वा अने क्रमशः एने संख्या रेखा पर कई रीते दर्शावવું। त्यार पछीना आ चेप्टरनी अंदर आगळना जे शीखवाना मुद्दा छे एनी आज आपणे चर्चा करीए। तो पहेलुं छे असमयी संख्याओनी गाणितिक प्रक्रिया। तो असमयी संख्या ए पण संख्या ज छे, बराबर छे। वास्तविक संख्या गण आर नी अंदर समयी अने असमयी बंनेनो समावेश थाय। तो जेम समयी संख्या अने समयी संख्या में तो के प्राकृतिक पूर्णांक पूर्ण जेम आ बधानो समयी में समावेश थाय अने समयी अने असमयीनुं बधुं वास्तविक में समावेश थाय। तो जे रीते प्राकृतिक संख्याओना सरवाळा बादबाकी गुणाकार अने भागाकार करी शकाय, पूर्ण संख्याओना करी शकाय, पूर्णांकना करी शकाय, एटले के तमाम समयी संख्याओना सरवाळा बादबाकी गुणाकार भागाकार करी शकाय। ए रीते असमयी संख्याओनी पण गाणितिक प्रक्रियाओ करी शकाय, बराबर छे। असमयी संख्याओना पण सरवाळा थाय, असमयी संख्याओनी बादबाकी थाय, असमयी संख्याओना गुणाकार पण थाय अने असमयी संख्याओना भागाकार पण थाय, बराबर छे। तो एना परिणामों आपणने केवा मळे। समयी संख्या सुधी आपणे गणतरीमां जोयुं के समयी संख्या होय तो समयी संख्याओना सरवाळा हमेशा समयी संख्या ज मळे, बादबाकी हमेशा समयी संख्या ज मळे, गुणाकार हमेशा समयी संख्या ज मळे अने भागाकार पण हमेशा समयी संख्या मळे, बराबर छे। परंतु असमयी माटे बधुं ज असमयी मळे एवुं कही शकाय नहीं के असमयी संख्याओना सरवाळा बादबाकी गुणाकार अने भागाकार जोईए आपणे उदाहरण द्वारा केवी रीते करीए। पण असमयी संख्याओनी आ बधी गाणितिक प्रक्रियाओ एटले के सरवाळा बादबाकी गुणाकार भागाकार असमयी ज होय एवुं नथी, समयी पण होय असमयी पण होय। दाखला तरीके उदाहरणथी आपणे जोईए के आ एक समयी संख्या छे 3 + वर्गमूળ 5। आ एक असमयी संख्या छे। एक बीजी समयी संख्या छे 3 - वर्गमूળ 5। आ बे केवी छे? असमयी संख्या छे। हवे वच्चे एक तमने बात करी दऊं ने मैं पहला पण शरूआतमां बात करी थी के कोईपण अविभाज्य संख्याओना वर्गमूळ, कोईपण याद राखजो खास, अविभाज्य संख्याओना वर्गमूळ हमेशा असमयी संख्या मळे अथवा असमयी संख्या ज होय। केवी संख्या? अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या कई तमने ख्याल छे ने शुरुआतमां पण मैं चर्चा करी थी के जेना भाग पड़े नहीं, जेना अवयव संख्या पोते अने एक बे ज अवयव होय एने अविभाज्य संख्याओ कहेवाय। दाखला तरीके 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 बराबर छे 31 37 आ रीतनी जे बधी संख्याओ छे बधाने केवी कहेवाय? अविभाज्य। अने एनुं ज्यारे वर्गमूळ काढीए त्यारे ई वर्गमूळ छे केवुं मळे हमेशा? तो के असमयी ज मळे, बराबर छे। बीजी वात के कोईपण समयी संख्यानी अंदर ज्यारे असमयी संख्या उमेरवामां आवे अथवा तो बाद करवामां आवे अथवा तो गुणवामां आवे अथवा तो भागवामां आवे, कोनी साथे? तो के असमयी संख्यानी साथे
कोई पण समय के असमय संख्यानो सरवाळो उमेरवामां आवे, मतलब के सरवाळो करवामां आवे, बाद करवामां आवे, गुणवामां आवे के भागवामां आवे, मळतो जवाब हमेशा केवो होय तो के असमय होय। बराबर छे। जो अहींया 3 छे ई समय संख्या छे, 3 छे ई समय संख्या छे, पण 5 केवी छे अविभाज्य अने एनुं वर्गमूळ काढीए एटले केवुं थई गयुं असमय। पण तमे 3 एटले के समय छे, समयनी अंदर असमय उमेर्युं એટલે આ આખે આખું અસમય થઈ ગયું। સમયની અંદરથી અસમય બાદ કર્યું તો એ અસમય થઈ ગયું। સમયની સાથે અસમયનો ગુણાકાર કરો તો પણ મળતો જવાબ છે એ અસમય થઈ જાય। અને સમય સંખ્યાને અસમય સંખ્યા વડે ભાગો તો પણ મળતું પરિણામ અસમય બને। આ મેં તમને વાત કરી। બરાબર છે। એટલે અહીંયા મેં જે ઉદાહરણ આપ્યું એને મેં તમને સમજાવવાની કોશિશ કરી કે આને આપણે શા માટે અસમય કહીશું, કારણ કે સમયની સાથે અસમય સંખ્યાને ઉમેરેલી છે, અહીંયા બાદ કરેલી છે, અહીંયા ગુણી છે અને અહીંયા શું કરી છે, ભાગાકારમાં મૂકી છે। તો સમય સંખ્યાની સાથે અસમય સંખ્યા ઉમેરો, બાદ કરો, ગુણો કે ભાગો, મળતું પરિણામ એટલે કે મળતી સંખ્યા હંમેશા અસમય હોય। પણ એક અસમયની અંદર બીજી અસમય ઉમેરીએ કે એક અસમયમાંથી બીજી અસમય બાદ કરીએ, એક સમયની સાથે બીજી અસમય ગુણીએ કે એક અસમયમાંથી બીજી અસમય ભાગીએ તો પાછો જવાબ અસમય મળે એવું જરૂરી નથી। એ તો સમય પણ હોઈ શકે, અસમય પણ હોઈ શકે। આપણે ઉદાહરણથી વાત કરીએ। અહીંયા મેં તમને 2 અસમય સંખ્યા લખી કે વર્ગમૂળ 3 વત્તા વર્ગમૂળ 5 અને 3 ઓછા બંને અસમય છે। હવે આનો તમે સરવાળો કરો કે 3 વત્તા વર્ગમૂળ 5 એમાં ઉમેરો એટલે કે +3 માઇનસ વર્ગમૂળ 5 શું કર્યું, બંનેનો સરવાળો। હવે આપણને ખ્યાલ છે તો પ્લસ વર્ગમૂળ 5 અને માઇનસ વર્ગમૂળ 5 બરાબર છે। પ્લસ માઇનસ નીકળી ગયા તો 3 ને 3 કેટલા થયા 6। તો 6 છે એ કેવી સંખ્યા થઈ ગઈ તો કે સમય સંખ્યા થઈ ગઈ। 6 સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ, સમય સંખ્યા થઈ ગઈ। હતી બે કેવી તો કે અસમય। સરવાળો કરવામાં શું મળ્યું તો કે સમય। એનો અર્થ કે દરેક સરવાળો અસમય સંખ્યાઓના દરેક સરવાળા અસમય હોય જ એવું જરૂરી નથી, સમય પણ હોઈ શકે। એવી જ રીતે દરેક અસમય સંખ્યાઓની બાદબાકી असमय ज होय एवुं जरूरी नथी, समय पण होय। एवी रीते गुणाकार। हवे दाखला तरीके आज लईए के 3 वर्गमूळ 5 आ एक असमय संख्या छे अने 4 वर्गमूळ 5 आ पण एक असमय संख्या छे। हवे आ बंनेनो गुणाकार करीए तो शुं थाय तो के वर्गमूळ 5 गुणिया वर्गमूळ 5, वर्गमूळ 5 गुणिया वर्गमूळ 5 2 वखत वर्गमूळ में संख्या गुणाय एटले वर्गमूळ निकली जाए, मूळ संख्या पोते वधे। एनो मतलब के वर्गमूळ 5 गुणिया वर्गमूळ 5 तो जवाब शुं मळे तो के 5। तो आनो जवाब आपने मळ्यो 5 बराबर छे। अने आ तो छे ज 3 अने आ गुणिया 4, 3 गुणिया 4 तो छे ज अने आ 5 एटले के 3 गुणिया 4 गुणिया 5 એટલે કે 3 पंचा 15 ચોકુ ને કેટલા થયા તો કે 60 બરાબર છે। તો આનો જવાબ કેટલો થયો તો કે 3 ચોકુ ને 12 અને વર્ગમૂળ 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 5 એટલે 5 તો 12 ગુણ્યા 5 એટલે 60। તો 60 છે એ કેવી સંખ્યા છે તો કે સમય સંખ્યા છે બરાબર। તો કહેવાનો અહીંયા આપણે માત્ર આટલું જ સમજીએ છીએ કારણ કે આગળ આનો આપણે ઉપયોગ છે એની ગાણિતિક પ્રક્રિયાની અંદર કરવાનો છે, ત્યારે આપણા મગજની અંદર આ વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય એટલા માટે અહીંયા જે 2-3 મુદ્દાઓ છે એની હું તમારી સામે ચોખવટ કરું છું। એમાં પહેલું છે અસમય સંખ્યાઓની ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ। તો અસમય સંખ્યાઓના સરવાળા, અસમય સંખ્યાઓના અસમય સંખ્યા સાથેના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર કે ભાગાકાર એ સમય પણ હોઈ શકે અને અસમય પણ હોઈ શકે બરાબર છે। હવે બીજી વાત કરવી છે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાના n મૂળ। n મૂળ એટલે n છે એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે બરાબર છે। n શું છે તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા। પ્રાકૃતિક એટલે આપણને ખબર છે 1 2 3 4 જે ગણતરીની સંખ્યાઓ છે એ
પૂર્ણાંકવાળી વાત નથી, ઝીરોવાળી વાત નથી, પ્રાકૃતિક એટલે 1 2 3 4 બરાબર। તો હવે ધારો કે એ છે એ કોઈ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા હોય, એ છે એ કોઈ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા હોય અને n છે એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય, તો આપણને x એ કોઈ એવી વાસ્તવિક સંખ્યા મળે કે આ x છે એનું n મૂળ બરાબર એ થાય। એ છે એ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય અને n છે એ કેવી છે તો કે એક પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, તો આપણને x એક એવી વાસ્તવિક સંખ્યા મળે કે જેનું n મૂળ એક હોય। એટલે કહેવાનો અર્થ એટલો છે કે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાનું n મૂળ એટલે દાખલા તરીકે અહીંયા તમે આવું લખો તો આ વર્ગમૂળ થયું, આવું લખો તો ઘનમૂળ થયું, આવું લખો તો ચતુર્થમૂળ થયું, આવું લખો તો પંચમૂળ થયું બરાબર છે। વર્ગમૂળની જ નિશાની હોય, પણ અહીંયા ખાલી 2 દર્શાવતા નથી એટલે આને વર્ગમૂળની નિશાની કહેવાય, આને ઘનમૂળ કહેવાય, આને ચતુર્થમૂળ કહેવાય, આને પંચમૂળ કહેવાય। તો અહીંયા આપણે સંખ્યાને બદલે n લીધું છે, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, એટલે આમાંથી કોઈ પણ મૂળ હોય એટલે આપણે એને શું કહેશું તો કે n મૂળ। કેટલા મૂકીશું તો કે n મૂળ। તો જો x કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય અને એનું n મૂળ કાઢીએ તો એ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા જ મળે। એનો મતલબ કે અહીંયા મૂળની વાત કરવામાં આવે છે કે એ સંખ્યા, દાખલા તરીકે વર્ગમૂળ એનો મતલબ શું તો કે સંખ્યા છે એનો આપણે વર્ગની વાત સમજીએ છીએ કે ભાઈ વર્ગ એટલે શું તો કે સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર, કે 2 નો વર્ગ મતલબ 2 ગુણ્યા 2 એટલે મળે 4। હવે એનાથી ઊંધું કે 4 છે એ કઈ સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર દર્શાવે છે એને એનું મૂળ કહેવાય કે ભાઈ 2 ગુણ્યા 2 સંખ્યાનો પોતાની, એનો મતલબ કે 4નું વર્ગમૂળ થાય 2। આપણને ખબર છે કે 4નો વર્ગ એટલે 4 ગુણ્યા 4 એટલે 16 થાય, પણ એનાથી આપણે ઊંધું મેળવીએ કે 16 છે એ કઈ સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર કરતા મળતી સંખ્યા છે તો આપણે જોઈએ કે 16 એટલે 4 ગુણ્યા 4, 8 ગુણ્યા 2 એમ નથી લખાતું, 8 ગુણ્યા 2 એ અલગ થઈ ગયો, 8 અલગ અને 2 અલગ। વર્ગમૂળની જ્યારે વાત કરતા હોય વર્ગમાં પણ આપણે એ જ વાત કરીએ છીએ કે વર્ગ એટલે સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર। તો વર્ગમૂળની અંદર એ ઊંધું જોવાનું છે કે આ આપેલી સંખ્યા એ કઈ સંખ્યાનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર દર્શાવે છે એ સંખ્યા શોધવી, એટલે કોઈ સંખ્યાનું મૂળ શોધવું। પછી 2 વખતના ગુણાકારમાં હોય તો એને વર્ગમૂળમાં કહેવાય, 3 વખત ગુણાકારમાં હોય અને એને શોધવું હોય તો એને ઘનમૂળ કહેવાય, 4 વખત ગુણાકાર કરતાં મળતી સંખ્યાનું શોધવું હોય n મૂળ તો એને ચતુર્થ મૂળ કહેવાય। ટૂંકમાં એને કયું કહેવાય તો કે n મૂળ કહેવાય। એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય એનું n મૂળ કાઢો તો એ પાછી ધન વાસ્તવિક સંખ્યા મળે। અને ત્રીજો મુદ્દો આપણો છે એ છે પ્રક્રિયાના તારણો। તો અહીંયા આપણે લખ્યું છે કેટલાક તમને તમારી સામે લખેલા છે સંખ્યાઓ કે વર્ગમૂળ a b બરાબર વર્ગમૂળ a ગુણ્યા વર્ગમૂળ b। ગાણિતિક પ્રક્રિયામાં ઉપયોગ વખતે આપણને ખ્યાલ આવે એટલા માટે આનો અર્થ શું છે તો કે વર્ગમૂળની અંદર a ગુણ્યા b એવું લખેલું છે તો આ બંનેને વર્ગમૂળ લાગુ પડે છે। એનો મતલબ કે આને આમ પણ લખી શકાય કે વર્ગમૂળ a ગુણ્યા વર્ગમૂળ b બરાબર છે। દાખલા તરીકે આપણે જ્યારે કિંમત શોધતા હોય ને આવું લખ્યું હોય કે વર્ગમૂળમાં 15 તો આપણે આને 15 ને છે એ ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ। 15 છે એનો ગુણાકાર એના ભાગ પાડીએ તો આપણને ભાગ આવવા મળે કે નહીં 3 ગુણ્યા 5 3 ગુણ્યા 5 એટલે 15 જ થાય। તો આનો મતલબ એવો છે કે આ 3 વર્ગમૂળની નિશાની એ 3 ને લાગુ પડે છે અને 5 ને પણ લાગુ પડે છે। તો આને તમે આમ પણ લખી શકો કે વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 5। અંતે તો એ શું છે
તો કે વર્ગમૂળ 15 જ છે। તો આ રીતે વર્ગમૂળમાં કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય અને એ સંખ્યા અન્ય બે ભાગોના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવી શકાતી હોય તો આ બંને ભાગને અલગ અલગ વર્ગમૂળની નિશાની આપીને ગુણાકારમાં મૂકી શકાય। બરાબર છે। આ વસ્તુ આપણે અહીંયાથી આ નિયમ મુજબ ધોવાની છે। બરાબર છે। એટલે આવું ક્યાંય પણ રકમની અંદર આવે તો આપણે ગણી શકીએ કે ભાઈ વર્ગમૂળ 15, દાખલા તરીકે આવું આપ્યું છે કે વર્ગમૂળ 24, વર્ગમૂળ 24, તો 24ના આપણે ભાગ પાડીએ તો આવું ગણી શકીએ કે 6 ગુણ્યા 4, 6 ગુણ્યા 4। હવે 4 છે એનું તો વર્ગમૂળ નીકળે કેટલું તો કે 2, તો એ વર્ગમૂળ બહાર નીકળી જાય અને 6નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એટલે 6 અહીંયા રહેશે। તો આનો જવાબ આમ પણ લખી શકાય, 2 વર્ગમૂળમાં 6। વર્ગમૂળની બહાર કાઢીએ નિશાનીની ત્યારે વર્ગમૂળ કાઢીને મૂકવાનું, આને નાને પાછા અંદર લઈ જાય તો વર્ગ કરીને લઈ જવાનો, આ 2 ને અંદર લઈ જવાનો હોય તો 2 અંદર ન જાય પણ 2 નો વર્ગ કેટલો થાય તો કે અંદર 4 જાય, તો 6 ગુણ્યા 4 એટલે 24। તો જ્યારે આવી સાદુરૂપની પ્રક્રિયા કરવાની હોય ત્યારે આ નિયમનો ઉપયોગ થાય। એટલે તમે અહીંયા સમજી શકો કે અહીંયા એ અને બી કોઈ અલગ અલગ સંખ્યાઓના ગુણાકાર સ્વરૂપે કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય તો એને આ રીતે અલગ લખી શકાય અને પછી આપણે એના છેદ ઉડાડવા કે સરવાળા બાદબાકીમાં એનો ઉપયોગ કરી શકીએ। તો આ એક નિયમ છે। સેમ એવી વસ્તુ છે ભાગાકારના સ્વરૂપમાં આપેલું હોય કે દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે a ના છેદમાં b, કોઈ સંખ્યા છે એ બીજી બે સંખ્યાઓના ભાગાકાર સ્વરૂપે આપેલી હોય। બરાબર છે। તો બંને સંખ્યાઓને વર્ગમૂળની નિશાની લાગુ પડે એટલે કે તમે આમ પણ લખી શકો કે વર્ગમૂળ a છેદમાં વર્ગમૂળ b, બંનેને નિશાની લાગુ કરી શકાય। કોઈ પણ સંખ્યાના સ્વરૂપમાં હોય, દાખલા તરીકે આપણે એવું લખીએ કે અહીંયા દાખલા તરીકે કોઈ પણ એક સંખ્યા લખી કે 1 ના છેદમાં 16, 1 ના છેદમાં 16, એનો મતલબ કે 1 ને પણ આ લાગુ પડે અને નીચે આને પણ લાગુ પડે, બંનેને વર્ગમૂળ લાગુ પડશે। 1 નું વર્ગમૂળ શું થાય તો કે 1 અને 16 નું વર્ગમૂળ તો કે 4, તો આનો મતલબ આપણને આવો જવાબ મળે 1 ના છેદમાં 4। તો તમને આપેલી સંખ્યા છે એ ભાગાકારમાં, આગળમાં જોયું ગુણાકારના સ્વરૂપમાં, અહીંયા કયા સ્વરૂપમાં છે તો કે ભાગાકારના સ્વરૂપમાં છે। તો ભાગાકારના સ્વરૂપમાં હોય તો અંશને પણ તમે અલગ નિશાની આપો, છેદને પણ અલગ નિશાની આપો। જો અંશ કે છેદમાંથી અલગ અપાયેલી જે સંખ્યા છે એ પૂર્ણ વર્ગ હોય ને વર્ગમૂળ નીકળતું હોય તો કાઢીને મૂકી શકાય, ન નીકળતું હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, તો એમને વર્ગમૂળની નિશાની સાથે મૂકી શકો। તો આ ભાગાકારની અંદર કોઈ સંખ્યા ભાગાકાર સ્વરૂપ અંશ છેદમાં હોય તો આવું લખી શકાય, જે આપણને સાદા રૂપ આપવામાં કામ આવશે, એટલા માટે અહીંયા સમજવું જરૂરી છે। પછી આપેલું છે વર્ગમૂળ a વત્તા વર્ગમૂળ b અને બીજા કૌંસમાં વર્ગમૂળ a ઓછા વર્ગમૂળ b, તો કંઈ નથી, કૌંસનો ગુણાકાર જ છે। આવું આપેલું છે કે વર્ગમૂળ a પ્લસ વર્ગમૂળ b અને વર્ગમૂળ a માઇનસ વર્ગમૂળ b। આપણે કૌંસનો ગુણાકાર કરતાં શીખી ગયા કે પહેલાંનો ગુણાકાર, એનો મતલબ કે વર્ગમૂળ a ગુણ્યા વર્ગમૂળ a, પછી પહેલાંનો બીજા સાથે ગુણાકાર, નિશાનીને ધ્યાનમાં રાખવાની, તો કે માઇનસ વર્ગમૂળ a ગુણ્યા વર્ગમૂળ b, પછી તો કે આ બીજા પદનો આનો બંને સાથે ગુણાકાર પતી ગયો, હવે બીજા પદનો ક્રમશઃ કરવાનો, નિશાનીને ધ્યાનમાં લ્યો તો પ્લસ પ્લસ એટલે પ્લસ વર્ગમૂળ b ગુણ્યા વર્ગમૂળ a અને બીજાનો ગુણાકાર, આ પ્લસ છે આ માઇનસ છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ વર્ગમૂળ b ગુણ્યા વર્ગમૂળ b, વર્ગમૂળ a ગુણ્યા વર્ગમૂળ a, એનો મતલબ કે વર્ગમૂળની નિશાની નીકળી જાય। કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગમૂળ સાથે 2 વખત ગુણાકાર એટલે મૂળ સંખ્યા પોતે। હવે આ માઇનસ a વર્ગમૂળ b છે ને આ પ્લસ a વર્ગમૂળ b, આ ક્રમનો નિયમ લાગુ પડે, અને આગળ પાછળ ફેરવો, ગુણાકારમાં હોય તો સંખ્યાને ક્રમના નિયમ મુજબ આગળ પાછળ મૂકી શકાય, એટલે તમે આને આમ પણ લખી શકો કે a ગુણ્યા b, તો આ પ્લસ છે ને આ માઇનસ છે તો આ બંને નીકળી જાય, ફરી અહીંયા b ગુણ્યા b વર્ગમૂળ નીકળી જાય એટલે કે a માઇનસ b। બરાબર છે। અવયવની રીતમાં પણ આપણે જોયું હતું। સેમ અહીંયા છે a વર્ગમૂળ a
વર્ગમૂળ બી કાઉન્સની ઉપર, તો પહેલા પદનો વર્ગ, તો પહેલા પદનો વર્ગ કરીએ એટલે શું થાય? તો કે વર્ગમૂળ નીકળી જાય, એટલે તો કે ફક્ત શું બની જાય? એ પ્લસ ઓર માઇનસ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ, તો 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ એટલે 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં એ અને બી, બેયને અલગ અલગ લખી શકાય ને પાછા બેયને વર્ગમૂળમાં ભેગાઈ કરી શકાય. અને પછી તો કે બીજા પદનો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળ બીનો વર્ગ એટલે કે બી. તો આ અવયવનું જે આપણે 8મા ધોરણમાં ભણી ગયા એનું જ સાદુરૂપ છે. પછી અહીંયા ગુણાકાર છે, તો અહીંયા એ વર્ગમૂળ એ વત્તા વર્ગમૂળ બી, બીજા કૌંસમાં વર્ગમૂળ સી વત્તા વર્ગમૂળ, સેમ આવો ગુણાકાર કરવાનો છે. એ અને સીનો ગુણાકાર એટલે વર્ગમૂળ એ સી, એ અને ડીનો ગુણાકાર એટલે વર્ગમૂળ એ ડી, બી અને સીનો ગુણાકાર તો વર્ગમૂળ બી સી, અને બી અને ડીનો ગુણાકાર એટલે વર્ગમૂળ બી ડી. તો જેમ કૌંસનો ગુણાકાર કરીએ છીએ એ જ ગુણાકાર રીતે વર્ગમૂળમાં એટલે કે વાસ્તવિક સંખ્યા આપેલી હોય, અસમય સંખ્યા આપેલી હોય તો પણ એને જે આપણે અવયવીકરણ વિસ્તરણના નિયમો 8મા ધોરણમાં લાગુ પાડ્યા હતા, જે સૂત્ર આપણે શીખ્યા હતા એ જ આને લાગુ પડે, એ અહીંયા આનું તારણ છે. બરાબર છે? તો આજના આપણા વિડીયો લેક્ચરના જે મુદ્દા હતા કે અસમય સંખ્યાઓની ગાણિતિક પ્રક્રિયા, વાસ્તવિક સંખ્યાઓના એન મૂળ, પછી વર્ગમૂળ હોય, ઘનમૂળ હોય, ચતુર્થ મૂળ હોય, અને ગાણિતિક પ્રક્રિયાના કેટલા નિયમો અથવા તો તારણો, આ એટલા માટે જરૂરી છે અને આને ખાસ લખીને યાદ કરજો મિત્રો, કારણ કે આ આપણને આગળ સમય સંખ્યાઓના સાદુરૂપ આપવાની જે ક્રિયાઓ છે એની અંદર આ દાખલાઓની અંદર આપણને આ નિયમો ઘણા બધા ઉપયોગી થશે. એટલે આને તમે જરા, મેં તમને સમજાવ્યા છે, નો ખ્યાલ આવે તો હજી પૂછી લેજો, થોડાક આને ડીપલી સમજાવશું, પણ આને બરાબર યાદ કરજો જેથી ખ્યાલ પડે. વર્ગમૂળ એ બી, અહીંયા એ બી તરીકે કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે. બરાબર છે? કોઈ પણ સંખ્યા હોય, એ બી છે એ તો આપણું એક એનું ફોર્મેટ છે, એની અંદર આપણે મૂકીએ છીએ. પણ આ જે નિયમો ત્યાં આપણે વિસ્તરણના સૂત્રોમાં એ બીની જેટલે જગ્યાએ એક્સ અને વાયનો ઉપયોગ કરતા હતા કે એક્સ પ્લસ વાય, એક્સ માઇનસ વાય, તો એક્સ વર્ગ માઇનસ વાય વર્ગ, વર્ગમૂળ છે એટલે વર્ગની જરૂર નથી, વર્ગમૂળ નીકળી જાય. સેમ ઈ જ સૂત્ર છે, એક્સ પ્લસ વાય, એક્સ માઇનસ વાય, પણ અહીંયા વર્ગમૂળવાળું છે, ત્યાં વર્ગ થતો તો અહીંયા વર્ગ નહીં થાય. પછી એક્સ પ્લસ વાય કાઉન્સ ઉપર વર્ગનું સૂત્ર હતું એક્સ વર્ગ પ્લસ 2xy પ્લસ વાય વર્ગ, અને એક્સ માઇનસ વાય કાઉન્સ ઉપર વર્ગ એનું સૂત્ર હતું એક્સ વર્ગ માઇનસ 2xy પ્લસ વાય વર્ગ. તો આ એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ છે. આ એક્સ પ્લસ વાય અને આ અલગ છે, બે કાઉન્સનો ગુણાકાર છે. દાખલા તરીકે અહીંયા એક્સ વાય, અહીંયા ડબલ્યુ અને ઝેડ મૂકીએ તો બંનેનો ક્રમશઃ વારાફરતી ગુણાકાર કરી સજાતીય પદો હોય તો એના સરવાળાને બાદબાકી કરી અને આપણે એનો જવાબ મૂકી શકીએ. તો આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આ જે પ્રક્રિયાઓ છે એના વિશે મેં તમને કીધું, એને તમારે કન્સેપ્ટ તરીકે યાદ રાખવાનો છે. આના ઉપયોગી જે કંઈ દાખલાઓ છે એ આની પ્રેક્ટિસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કરવાના છે. ત્યાં સુધી તમે આનો કોન્સેપ્ટ છે એ બરાબર સમજજો અને સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે અને કેવી રીતે કરી શકાય એ બરાબર યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો. વધુ છે એ આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે શીખશું.